الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم سنبدأ من الآية 33 هكذا 33. Nous sommes toujours dans la sourate Muhammad, sourate 47. Nous sommes dans la sourate 47, verset 33. On va commencer aujourd'hui du verset 33. On a fini 32 et on va entamer les versets 33. C'est bon? C'est clair? نبدأ الآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، دعوة إلى الذين آمنوا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني لابد أن تنتبه جيدا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يأمر بخير أو ينهى عن شر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. انظر هنا الآية تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عندما ننظر إلى الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني جعل لله طاعة وللرسول طاعة مستقلة. فمن أطاع الرسول فقد أطاع ماذا؟ الله. انظر هنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الله يعني معنى عندما نقرأ القرآن نرى كلام الله نطيع الله سبحانه وتعالى. عندما نقرأ السنة نجد السنة الصحيحة نطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمر ونبتعد عما نهى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. انظر هنا ما قال هنا أطيعوا الله والرسول، في اختلاف. لو ما قال أطيعوا الله والرسول، لا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. رأيتم الفعل تكرر مرتين: أطيعوا أطيعوا، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول. ما الدلالة في هذا؟ في ذلك رد على من يأتي مثلا يقول لنا قضية ظهور المهدي في آخر الزمان ليست صحيحة لأن القرآن لم يقل بها، لم يقل بها القرآن، يعني لم تذكر قضية المهدي في القرآن، إذن ليست صحيحة. وهذا فيه رفض للسنة. خلاص القرآن لم يتكلم في قضية المهدي، ولكن هناك أحاديث صحيحة تتحدث مثلا عن المهدي، نطيع أو لا نطيع. هنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جعل للرسول طاعة مستقلة، مصدر من مصادر التشريع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي قال لنا في القرآن إلا أن يكون في القرآن قلنا له هناك أطيعوا الله ثم وأطيعوا الرسول. إذن الرسول إذا قال نطيعه أو لا نطيعه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا يدلك على أن السنة مصدر من مصادر التشريع
وقد تأتي بجديد قد تأتي بجديد وهذا ليس مخالفا للقرآن لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه أنت يأتيك الرسول بشيء صلى الله عليه وسلم فتقول ليس موجودا في القرآن لا أخذ نقول لك يا أخي أنت ما اتبعت القرآن لم تجده في القرآن نعم في السنة موجود هنا نعم صحيح نعم صحيح خذه يقول لك لا القرآن لم يذكر نقول أينما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه هي تحريم الحمر الأهلية تحريم الحمر الأهلية هذا موجود في الحديث هل نرفض أن أكل لحوم الحمر الأهلية حرام لأنها لم ترد في القرآن لا إذن يا أخوتي هذا هنا قال لك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن أم لم يذكر يعني حرفيا نصا ذكر أم لم يذكر نصا نحن نأخذ ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرفض كما يفعل القرآنيون حاليا ما جاء هكذا نأخذ ما لم يأتي لا نأخذ ici Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 33 ô vous qui avez cru donc Allah appelle ceux qui ont cru c'est eux qui comprennent ce message c'est pas n'importe qui comprend ces messages ô vous qui avez cru c'est les croyants qui respectent la parole d'Allah. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, c'est un compagnon, il a dit, si vous entendez dans le Coran qu'Allah dit, ô vous qui avez cru, il a dit, prêtez l'oreille. C'est prêter l'oreille. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous ordonner pour faire un bien ou bien il va vous interdire de faire un mal. Donc c'est à notre intérêt. Donc, étant croyant, quand Allah dit « Oh, vous qui avez cru », il faut qu'on prête l'oreille pour bien comprendre, parce qu'il y a un bien pour nous. Obéissez à Allah. Obéissez aux messagers. Il faut voir cette phrase en arabe, c'est pas en français. En arabe. Obéissez à Allah. Il a utilisé le mot obéissez à Allah. Le mot obéissez. C'est obéissez à Allah, obéissez aux messagers. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers. Le mot obéissez, c'est répété deux fois. Obéissez à Allah une fois, obéissez à Allah une fois, et obéissez aux messagers. Il n'a pas dit obéissez à Allah et aux messagers. Ce n'est pas une seule obéissance. Il n'a pas dit obéissez à Allah et aux messagers. Non. Mais obéissez à Allah. Les mots obéissez. Après, obéissez aux messagers. Le mot obéissez, c'est répété deux fois. Que veut dire ça? Qui veut dire que le messager a une obéissance indépendante. Comment une obéissance indépendante? Ça veut dire si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelque chose, même si on ne trouve pas que cette chose est écrite littéralement dans le Coran, on doit l'obéir. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, quand tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura un de ma communauté qui s'appelle Al-Mahdi. Son nom, c'est comme mon nom, ça veut dire qu'il s'appelle Muhammad. Et le nom de son père, c'est comme le nom de mon père qui s'appelle Muhammad ibn Abdullah, qui va venir à la fin du monde. Il trouvera que la terre est remplie de l'injustice et lui, il met l'ordre, il met la justice sur terre. C'est un gouverneur. Ils vont vous dire, mais les hadiths qui parlent de Mahdi, on ne peut pas travailler avec. Vous le dites pourquoi?
Ils disent parce que le Coran n'est pas parlé de Mahdi. Donc pour eux, si le Coran n'est pas parlé, ça veut dire que les choses ne passent pas. Il faut que chaque chose que le Coran parle en détail et littéralement. Et ça, c'est un défaut. Il ne faut jamais suivre quelqu'un comme ça qui va vous dire, oui, le Coran n'est pas parlé de Mahdi, donc ça n'existe pas. Les faux messies, le Coran n'est pas révélé son nom, le Messie al-Dajjal, laysa fihi ism al-Messie al-Dajjal, donc n'existe pas. On va lui dire, d'accord, il n'y en a pas dans le Coran. Et dans la Sunna, hadith, est-ce que ça existe ou pas? Il dit, oui, ça existe, mais la Sunna, il y a l'authentique, il y a le faible. Donc il mélange les choses, c'est comme on dirait que il y a authentique, il y a faible, donc on est perdu. Faire très attention aux gens comme ça. Non. Les ulama, ils ont fait un travail sur les hadiths. Un travail très minutieux. Très minutieux. Pour la chaîne de transmission. Un travail très minutieux pour la chaîne de transmission. Qui a transmis? Sur qui? Une chaîne depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as entendu de qui? L'autre a entendu de qui? L'autre, vous nous donnez la chaîne. Quand vous donnez la chaîne, ils ont des dictionnaires. Oui, le premier, comment il s'appelle? Il s'appelle Ahmad. J'ouvre le dictionnaire. Quand j'ouvre le dictionnaire, le mot A, ça me donne tous les gens qui rapportent les hadiths au nom de Ahmed. Une fois que je trouve, ah oui, Ahmed, fils de qui? Fils de tel? Je trouve des chapitres qui me parlent de lui et les jugements à son temps. Est-ce qu'il était menteur? Est-ce qu'il était authentique? Est-ce qu'il était quelqu'un de bien? Est-ce qu'il a commis? Il y a tout là-dedans. Après, ils vont me dire si c'est fiable, oui. Si c'est pas fiable, je vais dire non. Ces hadiths-là, c'est rejeté parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas fiable. C'est un travail très minutieux. Ilm al-hadith, mustalah al-hadith, les terminologies des hadiths, et ilm al-hadith, la science des hadiths, ça suffit que vous donnez la chaîne, tout de suite, s'il y a quelqu'un qui n'est pas correct, ça sort tout de suite. Même parmi ça, il y avait quelqu'un qui a un mulet. Il appelle le mulet, il l'appelle comme ça, c'est comme on dirait qu'il a mangé. Il veut lui donner à manger. Le mulet est arrivé, il a attrapé, mais il n'y avait pas de manger. Et un savant qui lui a dit, mais pourquoi tu as trompé l'animal? Il a dit, non, je l'ai appelé, c'est juste pour l'appeler. Après, il lui a dit, je n'ai pas besoin de ton hadith, parce que tu es un menteur. Tu as menti à un animal. L'autre a dit, non, tu es venu du voyage pour prendre des hadiths, je vais te donner le hadith. Il a dit, non, je n'ai pas besoin d'un hadith, c'est bon. C'est bon. Je ne prends pas un hadith d'un menteur. Quelqu'un qui a menti sur un animal, il a trompé l'animal, c'est comme il appelle l'animal pour lui donner quelque chose, donc il n'y avait rien. Donc, le travail est fait par l'ulama. Quand on vous dit hadith authentique, on les prend directement. Il ne faut pas laisser te dire non, mais ce que le hadith a dit, le Coran n'a rien dit. Non. On va vous dire, obéissez à Allah, obéissez au messager, les mots obéissez, et c'est répété deux fois, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une obéissance indépendante. Et celui qui obéit au prophète, il obéit à Allah aussi. Allah même, si le prophète a dit de faire quelque chose, tu as obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela les ulama, ils ont dit la sunna peut ajouter quelque chose. Car l'ajout de la sunna, ça veut dire la sunna a parlé quelque chose, cette chose le Coran n'a pas parlé précisément, on accepte l'ajout de sunna. Pourquoi? Parce que l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est indépendante. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou pas? Non, il faut me le dire, je suis un peu malade, peut-être... j'imagine que c'est clair, mais ce n'est pas clair. Est-ce que c'est clair?
واضح يا إخوتي الآن؟ إذن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تكررت كلمة أطيعوا مرتين، ما قال أطيعوا الله والرسول، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لديه طاعة مستقلة indépendant. ما معنى ذلك؟ إذا زادت السنة شيء، جاءتنا السنة بشيء وهذا الشيء ليس موجودا في القرآن، لا نرفضه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل للنبي طاعة مستقلة، وأن من أطاع رسوله فقد أطاع الله. واضح يا أخوتي؟ Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on rejette les choses parce que c'est venu dans les hadiths mais pas dans le Coran? Est-ce qu'on rejette? Si le hadith est authentique, est-ce qu'on rejette? On ne rejette pas. Donc هذا معنى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا أعمالكم. إن شاء الله سنتحدث الآن حول ولا تبطلوا أعمالكم. هو يتحدث عن الذين آمنوا وقال لهم مع ذلك ولا تبطلوا أعمالكم. قبل هذا أفانسا نمشي دائما في يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا. في آية أخرى انتبه جيدا للآية. الآية في سورة النساء، يعني الآية 59 في سورة النساء. تقول الآية يا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا، استمع، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله كآيتنا هذه وأطيعوا الرسول. رأيتم كلمة أطيعوا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مستقلة، وأطيعوا الرسول هذه طاعة مستقلة لأن الفعل تكرر مرتين. بعده قال وأولي الأمر منكم، لم يكرر كلمة أطيعوا، كرر كلمة أطيعوا في الله والرسول، ولكن قال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. أولي الأمر من ولاهم الله أمرنا ولاهم الله أمرنا، هؤلاء ليست لهم طاعة مستقلة، بل عندما يقول لي ولي الأمر افعل كذا أنظر في القرآن والسنة هل لديه دليل أم لا. إذا ما كان لديه دليل لا. لماذا؟ لأن ولي الأمر ليس له طاعة خاصة. ولي الأمر إذا جاء بشيء ليس موجود في القرآن ولا السنة هذا بدعة. هذا بدعة. لماذا؟ لأن طاعته ليست مستقلة. نطيعه إذا أمرنا بشيء فيه طاعة لله وللرسول. واضح يا إخوتي ولا لا؟ لذلك قال يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وأولي الأمر. ولفظ يقول العلماء ولفظ أولو هو من الألفاظ التي تدل على الجمع وليس لها مفرد. أولو ليس له مفرد من جنسه، ليس له مفرد من جنسه. ولي أولياء، ولكن أولو من لفظه ليس له مفرد. وقالوا هذا دليل على الشورى. دليل على الشورى يعني الله جاء بلفظ من الجمع ليس له مفرد من جنسه، دليل يعني تشاوروا. نعم دليل الشورى. فهمتم يا اخوتي؟ On vient. Il y a un autre, on a dit quoi en français? On a dit quoi? On a dit Allah a une obéissance indépendante, c'est ça non? Et les prophètes, est-ce qu'il a une obéissance indépendante ou c'est indépendant ou bien? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire quelque chose, on n'a pas trouvé dans le Coran et c'est authentique, est-ce qu'on va le faire ou pas? On va le faire. Donc il a une obéissance indépendante. L'ajout de la sunna est accepté. C'est clair? Ah oui. Donc il faut faire très attention aux gens. Quand vous dites, vous révélez un hadith authentique, il va vous dire mais le Coran n'a pas dit ça. Oui. Parce que la sunna est une révélation.
Vous comprenez? La sunna aussi est une révélation. Ça veut dire la révélation peut être par le Coran et peut être par la sunna. Même la sunna, c'est une révélation. Est-ce que vous comprenez pas? C'est révélé. Soit révélé là, soit révélé là, soit révélé dans les deux. Donc c'est pour cela que pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a une obéissance indépendante. Indépendante, ça veut dire ce qu'on n'a pas trouvé là, il peut ajouter, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Il ne parle pas comme ça dans la religion sans révélation. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc il faut comprendre c'est là. Donc voilà. Il y a un autre verset, Surat 4, verset 59. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô vous les croyants, obéissez à Allah. Ça c'est clair quand même. Ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Qu'est-ce que vous avez compris au nom de obéissez aux messagers? On a compris quoi? Hein? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une obéissance indépendante, comme on a dit. C'est clair? Donc, il a dit ici, ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent les commandements. Vous savez, quand il parle d'Allah, il a dit obéissez à Allah. Voilà les mots, les verbes obéissez. Obéissez à Allah. Ici, et obéissez aux messagers. Vous avez vu les verbes se répètent? Mais sur le troisième, il a dit et à ceux. Il n'a pas dit le mot obéissez. Il n'a pas dit le mot obéissez sur le troisième. Il a dit et à ceux d'entre vous qui détiennent les commandements. Il n'a pas dit obéissez. Le mot obéissez n'a pas été répété 3 fois. Il a été répété pour Allah, il a été répété pour le prophète, et après il a dit à ceux d'entre vous qui détiennent les commandements. Que veut dire ça? Ça veut dire les gens qui détiennent les commandements, nos chefs. Quand ils nous demandent de faire quelque chose, et ils n'ont pas une obéissance indépendante. Il nous dit de faire ça. Je vais dire d'accord, attends. Est-ce que le prophète a dit? Est-ce qu'Allah a dit dans le Coran? Non, il n'y en a pas. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Non, il n'y en a pas. Donc, d'où il a trouvé ça? Il dit non, c'est moi-même qui ai réfléchi comme ça. C'est un problème. On va dire que dans l'islam, si parmi les gens qui ont des commandements, votre imam, il vous a dit fais ci. Il vous a dit de faire quelque chose. Vous avez cherché dans le Coran, vous n'avez pas trouvé. Dans la sunna, il n'y en a pas. Vous les demandez, vous nous avez dit de faire cela, quel délit, quelle preuve que vous avez dans le Coran ou la sunna? S'il vous a dit non, je n'ai pas de preuve, mais vous faites. Vous dites non. Désolé. On ne va pas faire quelque chose parce que tu n'as pas une obéissance indépendante. Ton obéissance est liée, votre obéissance est liée au Coran et la Sunna. C'est pour cela, لذلك يقول العلماء إن أقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها. La parole des hommes, même les savants, n'est pas une preuve en soi. C'est-à-dire, il ne faut pas, quand je te dis là, ça c'est haram, il ne faut pas le faire, il ne faut pas me dire non, cheikh tel il a dit ça. La parole de cheikh, ce n'est pas une référence. La parole d'un cheikh, ce n'est pas une référence. Quand le cheikh il dit quelque chose, je demande à cheikh, quelle preuve que vous avez? Vous n'avez pas une obéissance indépendante. Moi, je vous écoute parce que je vous obéis, mais votre obéissance est liée au Coran et à la Sunna. Donc, quand quelqu'un qui vous dit quelque chose, vous dites, mais quel délit? C'est pour cela la parole des savants a besoin d'être argumentée. Mais ce n'est pas
un argument en soi. Donc la parole des savants, ouais, pourquoi tu fais ça? Un grand imam qui m'a dit ça. Un imam en Arabie Saoudite qui m'a dit cela. Non, mais ce n'est pas une preuve. Quel argument? L'imam, il s'est basé sur quoi? Peut-être il s'est trompé. Donc, أقوال الرجال يستدل لها تحتاج هي إلى دليل ولا يستدل بها. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de gens ont dit non, ça c'est haram, ça c'est bid'a. Ah, mais moi je viens d'un pays comme ça, tout le monde le fait. Pourquoi les imams n'ont pas parlé? J'ai dit, mais il faut aller les demander. Là, c'est dalil. Le comportement des gens, ce n'est pas une preuve. Pas parce que vous avez fait quelque chose, les imams, ils ont vu, ils n'ont pas parlé, ça veut dire que la chose est bonne. S'il n'a pas parlé, il faut aller lui demander pourquoi tu n'as pas parlé. Quand à Salat al-Jum'a, j'ai dit, si l'imam il fait la khutbah, il fait dua, il ne faut pas lever la main. Quelqu'un qui vient, qui me dit, mais chez nous là-bas, ils le font, même en Égypte là-bas, grand ulama, ils font leur main, personne n'a parlé. Mais j'ai dit, ça c'est leur problème. Ça c'est leur problème. Nous avons des textes devant nous. Les textes nous ont dit que le prophète n'a jamais vu, sauf à Salat al-Istisqa. Il prie pour l'eau. Sa Salat al-Istisqa, ça c'est sûr, il lève la main, même Jum'a, sans ça il ne le fait pas. Donc, voilà, il y a des dalils avec nous. Maintenant, les gens, ce n'est pas une preuve. Et si tu me dis, telle personne a dit, tu me donnes la preuve. Pourquoi? Parce que la parole d'une personne n'est pas une référence. La référence, c'est la parole d'Allah et de son messager. Quand tu me dis, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est authentique, je n'ai rien à dire. Vous me dites quelque chose, et Allah a dit dans le Coran, je n'ai rien à dire. Mais si vous me dites, ah oui, un grand cheikh qui a dit ça, je vais dire que, mais quel est le délit? Donne-moi le numéro des cheikhs, je vais l'appeler. Je n'appelle pas les cheikhs pour défier, non. Je peux l'appeler, salam alaikum, je vais apprendre. On m'a dit que vous avez dit cela. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, s'il vous plaît, si vous pouvez m'éclairer. Jazakumullah, si vous pouvez m'éclairer sur les arguments. Il va vous expliquer. Comme ça, vous apprenez quelque chose. Si c'est ça, c'est pas ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est clair ou pas? Ah oui, donc l'obéissance absolue, indépendante, c'est pour Allah et son prophète. Tout reste, les gens qui détiennent nos commandements, nos chefs, toute leur parole a besoin d'arguments. Il faut que ça corresponde au Coran et la Sunna. واضح يا اخوتي؟ واضح الآن فهمنا أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. واضح؟ نعم تفضل. آية لست أدري هل تدخل هنا ولا ما تدخل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. C'est sûr, c'est sûr. إن كنتم تحبون الله. Si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Ça c'est Allah qui dit au prophète sallam, Qul, dis, in kuntum si vraiment que vous aimez Allah, suivez-moi, Allah va vous aimer. C'est ça. Ça veut dire si tu as si tu obéis au prophète, tu as obéi à Allah. Donc il ne faut pas me dire que non, il n'y en a pas dans le Coran, je ne suis pas les hadiths. Non, obéissez-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah a dit, c'est lui qui obéit au prophète, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'est ça, يدخل فيها جزاك الله خير. Est-ce que c'est clair à côté? إذن هذا معنى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هنا سؤال إبطال الأعمال. نحن نعرف الكافر يعني الله يحبط عمله. أما هنا الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بيا أيها الذين آمنوا. ما المراد هنا بتبطلوا أعمالكم؟ هذا ليس كفر، هم من الذين آمنوا، ولكن ما هو لا تبطلوا أعمالكم؟ يعني هل يعني الله يعني بهم يعني يريد أن يقول لهم لا تكفروا فتحبط أعمالكم؟
لا، ليس هذا المعنى المطلوب. المعنى المطلوب أولا قال العلماء يدخل في هذا النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها، بعد عملها بما يفسدها. مثلا قام الإنسان بعمل ما، يعني أعطى صدقة لشخص في سبيل الله، ثم بعد أن أعطاه يأتي ويقول له مسكين أنا ساعدتك، والله ساعدت فلان، يفتخر، كنت جائعا، إن لم أساعدك كنت تموت. بعض الناس هذا، يعني هذا فيه من، هذا أيضا تبطل ولا تبطل أعمالكم، يعني بعد فعلها يقوم الإنسان بالمن والإعجاب والفخر والسمعة، فهذه تبطل الأعمال. هذا معنى. وكذلك من ذلك لا تبطلوا أعمالكم، يعني الحسنة بارتكاب المعاصي، لأن المعاصي تبطل الأعمال ولو بشكل خفيف بطيء. لماذا؟ لأن هناك حسنات وسيئات توزن. فعندما ترتكب كثيرا من المعاصي، وتكون المعاصي أكثر، ترجح كفتك. أيضا هذا نوع من الإبطال. ولا تبطلوا يعني تضعف المعاصي، تضعف الثواب. إذن هذا معنى أيضا لا تبطلوا أعمالكم. هذا إبطالها بعد عملها، هذا بعد أن تفعل الأعمال، تبطل بالمن والإعجاب والسمعة وبعمل المعاصي. أنت عملت ما شاء الله صوم صلاة كثيرة، زكاة، أشياء كثيرة، ثم تكثر المعاصي فتتآكل هذه الحسنات التي جئت بها. هذا واحد. وقد يكون إفسادها حال وقوعها. مثلا إنسان صائم، ففي نهار رمضان صائم إلى الآن ما شاء الله صائم، فيمشي ويجامع زوجته عمدا، يمشي ويجامع زوجته. إذن في حال الوقوع لم تنتهي يفسدها. أو الذي هو في الصلاة صلى ركعتين ثم يفسد صلاته، يضحك ويتكلم وكذا حتى يفسد الصلاة. هذا معنى أيضا لا تبطل. إذا قد يكون الإبطال في حال الوقوع. وهناك بطلان الحج وبطلان الصوم وبطلان الصلاة، كل هذا يدخل فيه ولا تبطلوا أعمالكم. On revient. On a dit le verset: ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez à qui? Aux messagers. Et ne rendez pas vaines vos œuvres. Et ne rendez pas vaines vos œuvres. Vous avez vu hier et la semaine passée, quand on dit ne rendez pas vaines vos œuvres, vous avez vu que j'ai dit le kuffar, c'est quelqu'un qui a mécru, ses œuvres seront quoi? Vaines. Est-ce que c'est clair? Si quelqu'un qui est musulman, il a apostasié, ses œuvres seront vaines. S'il a fait taoub et il est revenu, est-ce que ses œuvres reviennent ou pas? Ses œuvres? Et quand il est apostasié, il a fait un mois d'apostasie, sans prière, sans rien. Est-ce que quand il fait taoub, on lui demande de rattraper la prière? Non. Au moment, non. Mais si avant d'apostasier, il a des dettes de prière et de jeûne, après lorsqu'il a apostasié et il est revenu, il paye les dettes ou pas? Oui, il paye les dettes. Donc vous avez bien compris. Est-ce que c'est clair? Ça c'est
ne rendez pas vos œuvres vaines. Ça, c'est pour le kafir. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé le verset avec « Ô vous qui avez cru ». On ne parle pas des kafirs ici. On ne parle pas des kafirs. « Ô vous qui avez cru ». La parole est adressée aux croyants. Il n'y a pas de kafirs ici. Il a dit « Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos œuvres. » On va dire comment un croyant ses œuvres. Tu ne peux pas me dire que des faits par faiblesse, si je n'ai pas obéi à un ordre d'Allah, je deviens kafir. Non, c'est un grand péché. Par faiblesse, si je n'ai pas obéi au messager, ce n'est pas une mécréance, c'est un grand péché. Parce que je reconnais que je dois obéir à Allah, mais dans un moment de faiblesse. J'ai fait quelque chose qu'Allah n'aime pas. Je suis un grand pécheur, mais je ne suis pas kafir. Donc ici, que veut dire « Et ne rendez pas vaines vos œuvres ». Que veut dire cela? Pour un croyant. Moi, je ne parle pas pour kafir. Kafir, dès qu'il est kafir, tout est annulé. Ça, c'est clair. Mais musulman, si tu n'as pas obéi à un ordre d'Allah, par exemple, Allah dit « Ne faut pas faire zina ». Quelqu'un qui, par un moment de faiblesse, il a fait zina. Mais lui-même, il sait que je suis fautif. Allah n'aime pas ça. J'ai commis une erreur. J'étais dans un moment de faiblesse. On ne peut pas lui dire que tu es kafir. Tu es musulman, mais tu es grand pécheur. Parce que tu reconnais. Vous ne comprenez pas? Maintenant, ne rendez pas vaines vos œuvres. Comment un musulman, vous êtes des croyants, vous êtes des musulmans, comment vous rendez vos œuvres vaines? Ou bien moi, comment je rends mes œuvres vaines? Il faut voir. Première, j'ai fait l'œuvre. C'est pour quelqu'un qui vient. Ah oui, il y a quelqu'un qui est miskin, qui a besoin de sadaqa. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Je viens, je prends 300 €, 500 €, je dis fils Sabil, il prend fils Sabil. Après, je viens. Oui, celui-là, je lui ai donné 500 €. Si ce n'était pas les 500 €, il allait mourir de faim. Il faut dire Alhamdulillah, si tu vois que tu es vivant, tu parles avec moi comme ça parce que je t'ai donné 500 €. Il y a des gens comme ça. Ça annule l'action. Ça annule l'action. Tu donnes, puis tu viens pour se vanter, ou tu diffuses l'information pour que les gens disent qu'il est gentil, ce monsieur. Il est trop généreux. Vous avez vu, il y a certaines personnes, ils sont très avares avec leurs enfants, leurs femmes. Très avares. Il peut se bagarrer avec sa femme à cause de 5 € ou 10 € à la maison. Il donne. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 murs. S'il donne, il n'y a personne qui va dire qu'il est bon. Il aime entendre. Mais quand il y a le regroupement des gens, il est prêt à donner 2000 €. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, Masha'Allah, Allahu Akbar. Ah, ce monsieur-là, il est très généreux. Il est bien, ce monsieur. Je me donne un jour, j'ai enseigné mes élèves. Il y avait quelque chose, on a demandé fils Sabilillah. Il y a un qui a levé la main. Il a vu les femmes. Lui, il cherche une femme à marier. Il m'a dit, c'était, je ne sais pas, le 22, il m'a dit, au début du mois, le 2, je vais payer 200 €. J'ai dit, Allahu Akbar. Masha'Allah, 200 €. J'ai dit, Masha'Allah, Allahu Akbar, c'est bien ça. Alhamdulillah, Masha'Allah. J'ai dit, Masha'Allah, Allah exige khair, on a fait dua, tout. Allah a fait qu'avant le 2, il a eu la femme, une femme. Il ne m'a jamais remis les 200 €. La mission est accomplie. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a montré de générosité une femme qui a dit oui pour son mariage, mais mission accomplie. Je l'ai trouvé, j'ai dit, c'est toi qui as dit 200 €. Il dit oui, j'ai dit, mais je vais voir parce qu'il y a des difficultés, il y a des choses. Vous comprenez pas? Ouais, il y a des gens comme ça. Psychologiquement, il y a certaines personnes, quand il y a des gens qui parlent, qui flattent, ils sont très généreux.
Mais à la maison, comme il y a 4 murs entre lui et sa femme seule, il est très avare. Maintenant, cette personne, comment on peut le juger? Quand on veut juger quelqu'un comme ça, est-ce qu'on dit il est avare ou il est généreux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on dit il est avare. Parce qu'il a dit, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs pour leur famille. Le comportement dans la famille, c'est ça le vrai comportement. Quand quelqu'un te dit, il est gentil dehors, mais il est méchant chez lui à la maison, donc il est méchant. Il est méchant. Là, le fil-bayt a dit haqiqatuhu. Ça, c'est sa réalité. Ça, c'est son vrai visage, c'est à la maison. Il n'y a rien à déguiser. Mais quand ils sortent, les gens, souvent, ils se prétendent être telle chose, mais en réalité, ils ne sont pas comme ça. Donc, c'est le jugement de la maison qui est un bon jugement, si c'est objectif, par rapport au jugement de ce que les gens disent. Est-ce que c'est clair? Donc, si je le fais, voilà, j'ai fait une action, mais je veux entendre. Ouais, je vais entendre. Je vais entendre. Je veux que les gens parlent. Je veux que les gens réagissent pour me flatter. Ah, il faut voir, même si je fais un bienfait, des faits de chercher à entendre, ça annule. Ou des cherches de me vanter, des faits de me vanter, ça annule les actions. Donc c'est ça, quoi. Donc ça ne rendez pas vaines vos œuvres. Est-ce que ça c'est clair? Aussi, les péchés, surtout les grands péchés, les péchés aussi rendent vaines nos actions. Vous savez, Yawm al-Qiyamah, on pèse ou bien? On pèse les mauvaises actions et les bonnes actions. Si les bonnes actions deviennent plus lourdes, ça c'est le paradis. Si les mauvaises actions sont plus lourdes que les bonnes actions, c'est l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc, quand vous faites des biens, pour garder ces biens, il ne faut pas faire beaucoup du mal. Vous comprenez? Vous allez alourdir votre... Et ça, là, comment ça s'appelle? Balance là, avec le mal va être plus lourd que le bien. Ça annule. Donc il faut faire très attention à ça. Les péchés qu'on est en train de faire, quelqu'un qui a volé l'argent de quelqu'un, il n'a pas payé. Yawm al-Qiyamah, c'est un jugement. Paye. On ne parle pas d'argent, on parle de quoi? On prend des bonnes actions, on lui donne. L'autre, on prend, on donne. L'autre, on prend, on donne. Donc finalement, tu vas te trouver sans quoi? C'est fait. C'est comme annulé. Il n'y a aucun effet, il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura pas d'effet du tout. Donc ça aussi, ça peut annuler les actions. Ou bien, souvent, ne rendez pas vaines vos œuvres, ça peut être les œuvres en cours. Comment les œuvres en cours? Quelqu'un qui jeûne, il a commencé depuis le Fajr, on dit c'est bien, jusqu'à présent il est venu, c'est bien, le travail est en cours. Il va quitter ici, il fait un rapport intime avec sa femme. Avant le Maghrib, c'est annulé ou pas annulé? Hein? C'est annulé, c'est tout. Ah oui, encore. Donc il ne faut pas. Le travail que vous avez commencé, il ne faut pas quoi? Annuler. Donc ça peut être dans la prière. Quelqu'un qui prie, en cours de la prière, il parle sans raison. Il rigole sans raison. Et il a annulé sa prière. Il a annulé sa prière. Ou le Hajj.
peut annuler son hajj, même avec les rapports intimes, peut annuler le hajj. Ou il ne le fait pas jusqu'au bout, il laisse certains piliers. Vous comprenez pas? Donc, il y a ikhwati, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ces choses peuvent annuler les actions. Donc, c'est pour cela qu'il a dit, et ne rendez pas vaines vos. استدل بها جمهور العلماء على أن من دخل في الفرض لا يجوز له أن يقطعه بلا سبب. لماذا؟ لأنه قال لا تبطلوا أعمالكم. أمر من الله أو نهي من الله. مثلا الإنسان يصلي العصر، الله أكبر، صلى ركعتين ثم يقول نترك فيما بعد، لا يتم الصلاة ويخرج. فنقول له ارتكبت ذنبا لأنك أبطلت عملك. لا يجوز. من بدأ فرض يتم الفرض. واحد يقول لك نعم أنا أخطأت في الصلاة، ليه سجود سهو؟ بدل سجود سهو نتركها، سي أنيلي، ما نقومش بسجود السهو، سي أنيلي وأبدأ من جديد. نقول له ولا عليك كيف؟ لا. تصلح، لأن لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا، ممنوع. ما دمت تستطيع أن تصلح ليس لديك خيار في الإبطال والبدء. وإلا واحد يبدأ أخطئ في سجود السهو فقط أقول هذه الصلاة ليست كاملة أتركها نبدأ من جديد الله أكبر. لا، نقول لك لا، هذا فرض، والفرض بعد أن تبدأ به ما دام فيه إصلاح فلا تبطل. ترقيع الصلاة. نعم ترقع الصلاة. هذا هو، أنت مضطر أن تفعل هذا، أنت مجبر بفعل هذا. لذلك قالوا من بدأ الفرض فما دام يمكن إصلاحه فلا يزيله. هذا من ناحية. اختلفوا في النافلة. عند جمهور العلماء من بدأ نافلة فقطعها فهو مكروه. وعند المالكية لا، على وجه الوجوب. قالوا النافلة هي نافلة ما لم تبدأ، فإن بدأت صارت واجبة والدين عليك، لابد أن تقضيها. إن ما أردتها أن تكون واجبة فلا تبدأها، لأن فيه ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا أيضا هذا عمل، يعني الآية لم تفرق بين النافلة والفرض. هذا عند المالكية. عند الجمهور من ترك الفرض فهو مكروه محرم، ومن ترك النافلة فهو مكروه. وعند المالكية تستوي النافلة والفرض في الترك. واضح يا أخوتي؟ Les derniers versets, et ne rendez pas vaines vos œuvres. La majorité des savants, ils ont dit ne rendez pas vaines vos œuvres, veut dire aussi quand on commence une œuvre obligatoire. Par exemple, pour quelqu'un qui va commencer Salat al-Dhuhr, Allahu Akbar, il fait des rak'at. Après, il commet une erreur. On pourra réparer l'erreur. Mais lui, au lieu de réparer l'erreur, il dit non, je vais recommencer à zéro. Il laisse la prière, il recommence à zéro. On va lui dire non, tu as commis un péché. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ne rendez pas vaines vos œuvres. Quand vous commencez quelque chose d'obligatoire, vous continuez jusqu'au bout. Tant que vous pouvez le réparer, vous le réparez, mais vous ne le coupez pas. Ici, il y a quelqu'un qui ne fait pas ce que ça. Non. Au lieu de faire ce que ça, coller, il pense qu'il est en train de construire une maison cassée, il faut réparer, après c'est mal vu, il faut que ça soit normal. C'est un maçon, peut-être, il imagine ça. Il vient pour la prière, il dit au lieu de coller, après je laisse ça, une prière collée, je ne veux pas Yawm al-Qiyamah, donc j'annule, je recommence à zéro. On va lui dire non, la prière est obligatoire. Tant que tu as commencé, si tu pourras la réparer, tu la répares, mais si tu la coupes pour recommencer à zéro, tu as commis un péché. C'est ça, ne rendez pas vos œuvres vaines. C'est clair ou pas? Maintenant, pour les surrogatoires, quelque chose qui n'est pas obligatoire. Subvenir, ce n'est pas les 5 prières. Parce que les 5 prières sont obligatoires. Ce ne sont pas les 5 prières. Seulement, par plaisir pour Allah, je vais faire des rak'at sunnah. Comme ça, des rak'at lillah. J'ai commencé, j'ai fait une rak'at, ça reste une. Après, j'ai dit, c'est pas après.
j'ai coupé puis je suis parti. La majorité des savants, ils ont dit si l'acte est surrogatoire et on n'est pas allé jusqu'au bout, on a coupé, ils ont dit c'est ça, comment ça s'appelle, c'est détestable, c'est pas haram mais makruh, c'est non recommandé, c'est détestable. Non, les malikites, ils ont dit non. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ne rendez pas vaines vos œuvres. Il n'a pas différencié entre ce qui est obligatoire et ce qui est surrogatoire. Donc chez les malikites, même si tu veux faire des rak'at, tu n'es pas obligé. C'est un acte surrogatoire. Tu as fait une, tu as laissé l'autre. Pour eux, c'est des rak'at, c'est une dette. Il faut que tu les payes. Si tu ne payes pas, Allah va te demander Yawm al-Qiyamah. Vous ne comprenez pas? Ils ont dit la prière surrogatoire, c'est facultatif tant que tu n'as pas commencé. Mais une fois que vous dites Allahu Akbar, ce n'est plus facultatif. C'est une œuvre et tu ne dois pas rendre ton œuvre vaine. Donc dans ce cas-là, vous continuez. Si vous coupez la prière, ce n'est pas bon et vous devez payer les 2 rak'at obligatoirement. Chez le Malikite. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وندعو الله سبحانه وتعالى يعيننا وندعو الله سبحانه وتعالى يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. C'est clair, écoutez? C'est clair? يقول تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. هذا تكلمنا. كفروا وصدوا، سواء صدوا أنفسهم يعني تأكيد أو صدوا غيرهم، منعوا غيرهم عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار لم يتوبوا، ماتوا وهم ماذا؟ كفار، فلن يغفر الله لهم. هذا يدلنا على أن الكافر لا يدخل الجنة. فهمتم؟ الكافر ماذا؟ لا يدخل ماذا؟ الجنة. ولكن بالعربي، je ne peux pas dire ça en français parce que c'est linguistique. بالعربي واحد يقول لك لن يغفر الله لهم، دليل على أن الله لن يغفر لهم مستقبلا، ولكن قالوا ليس أبدا، لأن لن تفيد النفي المستقبلي ولا تفيد أبدا. واضح؟ لن تفيد النفي المستقبلي ولا تفيد أبدا. فهم قالوا إذا خلاص الله لن يغفر لهم ولكن يوم من الأيام يدخل الجنة. هذا لا، ليس هكذا. لماذا قلت لك لن لا تفيد التأبيد؟ عندما قال الله سبحانه، قال موسى عليه السلام في القرآن حكاية عن موسى، قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى يعني ربي أرني أنظر إليك، ماذا كان الرد؟ لن تراني. لن تراني. لن تراني. تعرف لن تراني هنا؟ المعتزلة الذين يقولون إن رؤية الله مستحيلة في الدنيا والآخرة، وأنتم تعرفون من المعتزلة الزمخشري صاحب كتاب الكشاف، يعني عندما جاء إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى لن تراني، قال يعني لن هنا للتأبيد ليؤيد مذهبه مذهب المعتزلة، قال لن هنا للتأبيد يعني لن تراني أبدا، جعل هذا الدليل على أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. رد عليه جمهور العلماء على أن لن لا تفيد التأبيد، ليس أبدا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فتمنوا الموت إن كنتم شنو؟ وماذا قال بعده؟ ولن يتمنوه ماذا؟ أبدا. يعني ذكر لفظ أبدا بعد لن، فلو كانت لن تفيد التأبيد لما ذكر أبدا، إذن هي لا تفيد التأبيد وحدها. ولكن مع ذلك وهم كفار فلن يغفر الله لهم نهائيا. إذا ماتوا وهم كفار لن يغفر الله لهم. لماذا؟
عندما تفسر آية من الآيات عليك أن تأتي بآيات أخرى حتى لا تضرب القرآن بعضه ببعض. في آية أخرى يقول تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أيضا ممكن تقول لي وضح أكثر، يعني ما فيها لفظ أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. إذن الأدلة هنا يعني أن من مات وهو كافر فهو خالد مخلد في النار لا يخرج من النار. إذن هذا يعني فيما يتعلق إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici ceux qui ne croient pas. Il parle Allah subhanahu wa ta'ala ici dans les versets. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala parle, il a dit ceux qui ont mécrit. Le verset 34, ceux qui ont mécrit et obstrué les chemins d'Allah, puis sont morts. Ils sont mécrit, ils ont obstrué les chemins d'Allah, puis ils sont morts kuffar. Ça veut dire qu'ils ne sont pas repentis avant leur mort. Ils sont morts kuffar. Celui qui est kafir, il a continué, et puis il est mort kafir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils sont morts tout en étant mécréants. Allah ne leur pardonnera jamais. Allah ne les pardonnera pas. Il y a beaucoup de versets qui parlent de cela. Donc ça vous montre, celui qui meurt kafir, il a perdu tout espoir d'aller au paradis un jour. Il sera éternellement à l'enfer. Donc il faut faire tout. Mourir un musulman pécheur, c'est mieux de mourir un kafir gentil. S'il y en a. Parce qu'un musulman pécheur, même si Allah le punit, il sortira de l'enfer un jour. Il y a l'espoir. Il va purger une peine, et après il va aller au paradis. Mais quand on meurt kafir, on n'a pas cet espoir du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut dire alhamdulillah, aujourd'hui on est croyant. Alhamdulillah, on est croyant, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour vivre croyant et mourir croyant. نعم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يوفقنا دنيا وأخرى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. والسلام عليكم.